Shalom, everyone. Good evening. Welcome to the yeshiva. પ્રભુના નામમાં અમે દરેકને આવકારીએ છીએ અને પ્રભુના નામમાં સલામ કહીએ છીએ અને યેશુવાની અમે સલામ પાઠવીએ છીએ. We are very, very enthusiastic and joyful to welcome all of you all in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. પ્રભુના નામમાં તમને બધાને આવકારવા માટે અમે ખૂબ જ ઉત્સુક અને ભાવુક છીએ. And it gives us great joy to share with you all the word of God. અને આ અમને ખૂબ જ આનંદ આપે છે કે અમે તમારી સાથે પ્રભુના વચનો વહેંચી શકીએ છીએ. Now we've started a new series in the Gujarati translation about studying the word of God from a depth of the Hebrew mind. અમે પ્રભુના વચનોનું ઊંડો અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ અને એ પણ જે હિબ્રુ ભાષા છે એના બેઝ પરથી અમે શીખવાડવા માંગીએ છીએ. And last week, for the first session, we studied a little about faith. ગયા અઠવાડિયે આપણે વિશ્વાસ વિશે થોડું ઘણું શીખ્યા. Now, what we studied was that faith in the Hebrew language is the word emunah, which means to be grounded, to be stable, and to be something like strongly rooted in something. આપણે હિબ્રુ ભાષાના સંદર્ભમાં જો આ વિશ્વાસનો મતલબ સમજીએ તો એક કોઈ બાબતને આપણે વળગી રહેવું એવું થાય છે. So I hope you all understood what faith is and what the Bible talks about faith. અને આપણે એના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે જે ગયા વખતે શીખ્યા એ પરથી કે આપણે વિશ્વાસ વિશે અને વિશ્વાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ. Today we're going to touch upon another topic, and the topic is prayer. આજે આપણે એક અલગ વિષય લેવાના છે અને એ વિષયનું નામ છે પ્રાર્થના. And we're going to understand what does the Bible tell us about prayer. અને આપણે એ સમજવાના છે કે આ બાઇબલ આપણને પ્રાર્થના વિશે શું કહે છે. Now, normally for each one of us, we've been taught or we do prayer like as if we are conversing or just talking to God. આપણે પ્રાર્થનાનો સમજ એવી છે કે આપણે પ્રાર્થના એવી રીતે કરીએ છીએ કે જાણે કે આપણે પ્રભુ સાથે વાત કરીએ છીએ. But truly, if you're talking about God the Father, can you have a conversation with God the Father? પણ જો આપણે સત્યતાથી સમજવા માંગીએ और સમજીએ તો શું આપણે ખરેખર પ્રભુ સાથે વાત કરીએ છીએ? We can have a conversation with our Lord Jesus because we affiliate ourselves with him. આપણે પ્રભુની ઈસુ સાથે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ કેમ કે આપણે એમની સાથે એમના સમજણમાં એમના પ્રેમમાં બંધાયેલા છે. But God the Father is a different level of conversation. પરંતુ પ્રભુ ઈશુના પિતા એ તો એક અલગ જ વાતચીત માટેનો એક અલગ જ આપણે વિષય કહી શકીએ છીએ. So you see that our Lord Jesus walked this earth as a human being like you and me, so we can connect with him and we can tend to have a conversation with him. આપણે જાણીએ છીએ એમ કે પ્રભુ જ્યારે માણસ રૂપે હતા પૃથ્વી પર ત્યારે તેઓ માણસની જેમ વાત કરતા હતા એટલે આપણે પણ એમની સાથે જાણે કે માણસ છે એવી રીતે વાત કરી શકીએ છીએ. But when you're talking about God the Father, it's not a simple thing that we just open our mouth and have a very simple conversation with him. It's a different level of communication. પણ જ્યારે આપણે ઈશ્વરના પિતા ઈશુના પિતા વિશે જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો આપણે એ અલગ જ બાબત બની જાય છે. એક માણસ સામાન્ય માણસની જેમ આપણે વાત કરીએ છીએ એ પ્રમાણેની વાત આપણે લઈ ન શકીએ. God the Father is about creation, he is about perfection, he is about strict judgment, and he is about sustaining all of creation. યહોવા બાપ એ તો એક ન્યાયી છે, સંપૂર્ણ ઈશ્વર છે, વ્યવસ્થાના પ્રભુ છે. તો આપણે એમને એક સામાન્ય બાબત ન લઈ શકીએ. So it's very difficult to just have a casual talk
or a conversation with God, the essence of who God actually is. ઈશ્વર પિતા સાથે વાત કરવી એ આપણે સામાન્ય વાત સમજીને આપણે એમની સાથે વાત ન કરી શકીએ. Now, whenever the Bible uses the word prayer, it means something deeper than what you and me understand what it is. જ્યારે બાઇબલમાંથી આપણે આ વાત સમજવા માંગીએ છીએ પ્રાર્થનાનો મતલબ, ત્યારે એ આપણે નોર્મલી જે વાત કરીએ છીએ એ વાત આપણે ન લઈ શકીએ. The word prayer in the original Hebrew is the word tefillah. પ્રાર્થનાનો જે મતલબ જે વર્ડ શબ્દ આપેલો છે હિબ્રુ ભાષામાં એ ફિલ્લા છે. Tefillah. એફિલ્લા છે હિબ્રુ Okay. શબ્દ. Tefillah. And this word tefillah comes from a different word called hitpalel. તફિલા જે શબ્દ છે હિબ્રુ શબ્દ એ Hitpalel. હિતપલેમાંથી આવેલો છે. And this word hitpalel simply means to scrutinize and to judge one's self. હિતફલે, am I pronouncing it correctly? Hitpalel. હિતપલેલ જે શબ્દ છે એ એનો મતલબ એમ થાય છે કે તમે પોતાની જાતને જાત તપાસ કરીને જોવો. You have to self-judge, self-analyze, self-reflect, and understand that you need help because you are deep in sin. આ શબ્દનો અર્થ એ થાય છે કે તમે તમારી પોતાની જાતને, તમારા અંતર આત્માને તમારે પોતે તપાસવાનું છે, એને ચકાસવાનું છે, અને પછી તમારે એને તમારી પોતાની જાતને એને નક્કી કરવાનું છે કે તમે કેવા છો. So the idea of having prayer is about standing before the presence of God and analyzing yourself and confessing all the wrong that you have done. જે સેલ્ફ પોતાની જાતની જે તપાસ તમારે કરવાની છે, તમારા અંતર આત્માની જે તપાસ તમારે કરવાની છે, એ તમારે તપાસ કરવા માટે તમારે જ્યારે તમે પ્રભુ આગળ ઊભા છો ત્યારે તમારે એ તપાસ કરવાની છે, અને તમારે પોતાની જાતના જે તમે પોતાની જાતને પસ્તાવો કરવાનો છે, જે બાબતોમાં તમે નબળા છો એ બાબતે. Now, when you are a person, you and me are a person who has done a little wrong in our lives, then we can come to God via prayer or tefillah and say, Lord, forgive me because I have done this small wrong before you. હું અને તમે આપણે માનવીય છે, અને આપણે ઘણા બધા પાપો કરીએ છીએ નાના મોટા. ત્યારે જ્યારે આપણે પ્રભુ પાસે આવીએ છીએ ત્યારે આપણે આ દરેક નાના મોટા પાપની પ્રભુ આગળ પસ્તાવો કરવાનો છે. When I do not come before God and ask the Lord to sort my sins out, then what happens is I pile up my sins like a stack. જો હું પ્રભુ પાસે આવતો નથી કે આવતી નથી અને મારા પાપ પ્રભુ આગળ કબૂલ કરતી નથી, તો હું મારો પાપનો ઢગલો વધતો જાય છે. And then the sin becomes iniquity and it becomes very heavy in our soul. અને ત્યારે આપણા પાપ એટલા બધા વધી જાય છે કે આપણે એની અંદર લદાઈ જઈએ છે પાપથી. And then our prayer is not about only a prayer of judgment, but now it's a prayer of supplication. ત્યારે આપણી પ્રાર્થના માત્ર આપણો ન્યાય કરનારી નહીં, પણ એને માટે આપણો જે આપણે જે બદલો મળવાનો છે એની બી પ્રાર્થના થઈ શકે. So you're not only asking for forgiveness, you're now repenting. And to supplicate is a different word in the Hebrew, which means literally to cry out, to beg for mercy, to reflect on your soul and cry for you to be saved. પોતાની આત્મ તપાસ કરીને પ્રભુ આગળ માત્ર
પસ્તાવો નથી કરવાનો, પણ જ્યારે આપણે આપણા આટલા બધા પાપથી આપણે લદાયેલા છીએ ત્યારે આપણે પોતે પ્રભુની આગળ રડીને આપણા પાપની કબૂલાત કરવાની છે. So it all depends on the level and the quantity of iniquity and sin that you have committed. તો આ બધી બાબતો જ્યારે આપણા જીવનમાં છે, આ બધા જે પાપો છે એના ઉપર આ પ્રાર્થના જે આપણે કરીએ છીએ એ પ્રાર્થના દ્વારા આપણે એ બાબતોમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ. So the word for supplication in the Hebrew is the word taknenu. જે just Shabd. The word for supplication in Hebrew is the word taknenu. જે પ્રભુની આગળ આપણે પસ્તાવો કરવાનો છે અને રડીને પ્રભુની આગળ આપણા પાપ કબૂલ કરવાનો છે, એ હિબ્રુ શબ્દ છે તખનેનુ. Okay. Now there is a different level of conversation you can have with God besides these two. આપણે પ્રભુની સાથેની વાતચીતમાં બીજા બે શબ્દો બી બીજી બાબતો પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. And that is the word intercession, or to intercede for something. અને એ બાબત છે કે આપણે પ્રભુ પાસે કોઈ બી બાબતની મધ્યસ્થી કરવી. You can only intercede or do intercession when you have a high quality relationship with God. તમે કોઈ પણ બાબત માટે મધ્યસ્થી ત્યારે કરી શકો જ્યારે તમારો સંબંધ પ્રભુ સાથે એક ઉચ્ચ કોટીનો સંબંધ હોય. And the word for intercede or intercession is the word faga. Faga in Hebrew. હિબ્રુમાં આ શબ્દ એવી રીતે બોલાય છે ફકા, કે જે પ્રભુ સાથેની પ્રભુ પાસેની મધ્યસ્થી એવો થાય છે. So now we looked at three words that refer to different types of communication with God. હવે અત્યારે આપણે બે પ્રકારના જે વાતચીત છે એના વિશે આપણે શીખવાના છીએ. One is simple prayer, which is tefillah. એક તો છે એ સામાન્ય અને એક નાની પ્રાર્થના જેને ફિલા કહેવામાં આવે છે. The second is supplication or taknenu. અને બીજી જે છે એ આપણે પ્રભુની આગળ પસ્તાવો સાથેની જે પ્રાર્થના કહીએ છીએ એ છે. And the third is intercession called faga. અને ત્રીજી છે એ ફકા એટલે કે મધ્યસ્થી માટેની પ્રાર્થના. Okay, so these three words make up the conversation that one can have with God. આ ત્રણ બાબતોને લઈને વ્યક્તિ પોતે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરી શકે છે. There is another level of interaction with God, and that's called avodah or service. એના પછી એક આગળનું સ્તર આવે છે પ્રાર્થનાનું, અને એ શબ્દ છે, It's called avodah. અને એ શબ્દ છે અવોદા. And avodah involves your body in whatever you're doing. અવોદાનો મતલબ એવો થાય છે કે તમે તમારા શારીરિક જીવનમાં જે કરી રહ્યા છો તે. So the priests and the high priests in the temple in the Old Testament, they would carry on doing service in the temple, and that was called work or avodah. જે બાળક સાહેબો અને જે લોકો ચર્ચમાં મંદિરમાં પ્રભુ મંદિરમાં જે સેવાઓ આપે છે અને કામ કરે છે એ કામને અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. Okay, then there is a thing called praise and worship, two different things altogether. અહીંયા બે બાબતો સ્તુતિ અને આરાધના એમ અલગ અલગ પાડવામાં આવેલી છે. The word for praise in Hebrew is shabachi, which means you got to praise by singing or saying with your mouth. Shabachi. સવાહી જે હિબ્રુ શબ્દ છે, it's correct that I am pronouncing? Shabachi. Shabachi. શબાક્ષી એ હિબ્રુ શબ્દ છે, એનો મતલબ સ્તુતિ થાય છે. સ્તુતિ એટલે કે તમારા મુખથી ગાવામાં આવતા શબ્દો.
And worship is a different word which is related to the word hallel, which means you sing and you worship with your body also. હલેલ એ હિબ્રુ શબ્દ છે, એનો મતલબ આરાધના થાય છે. અને આરાધના એટલે કે તમે પ્રભુનું ગીત પણ ગાઓ છો અને સાથે તમારા શરીર દ્વારા પણ પ્રભુની આરાધના કરો છો. So whenever you want to sing and dance in the presence of God, that is hallel. જ્યારે તમે પ્રભુની આગળ નાચો છો અને ગાઓ છો, બંને સાથે કરો છો, એનો મતલબ તમે આરાધના કરો છો. So hallel can involve standing, dancing, bowing down, or laying flat and prostrate, called ishtakve, or laying completely flat in the presence of God. All this involves physical activity while communicating with God. આરાધનામાં બધી બાબતો આવી શકે છે. તમે બેસીને આરાધના કરી શકો છો, તમે ઊભા રહીને કરી શકો છો, તમે તમારા હાથોને ઊંચા કરીને કરી શકો છો, તમે ઊંધા પડીને પણ પ્રભુની આરાધના કરી શકો છો. આ બધી બાબતો એ આરાધના સાથે જોડાયેલી છે. So prayer involves many ways of communicating and having a relationship with God. અને આ પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પ્રાર્થના દ્વારા આપણે પ્રભુની સાથેનો સંબંધ ઘણી બધી રીતે વધારી શકીએ છીએ અને જોડાઈ શકીએ છીએ. Now the first time in the Bible where this word tefillah or lahit palel is found in the Bible is in 1 Samuel chapter 7 verse 5. If you all have your Bibles, please open it with me. 1 Samuel chapter 7 verse 5. 1 Samuel chapter 7 verse 5. 7. Okay. Verse 5. Yes. Mary? Yeah. Yes. Yeah. પછી સમુએલે કહ્યું, સર્વ ઇઝરાયેલીઓને મિસ્પામાં એકઠા કરો, એટલે હું તમારે સારું યહોવાને વિનંતી કરીશ. So the word vinanti, I don't know what vinanti means, but the word in the Hebrew is prayer or lahith palel, which means to self-judge. લહિત પલહેલ જે શબ્દ છે હિબ્રુનો, એનો મતલબ એમ થાય છે કે યહોવાને વિનંતી કરવી. Okay, so what is happening now in this verse that we read? અહીંયા જે શબ્દ જે આપણે વાંચ્યો, એમાં શું બને છે આપણે જોઈએ. It's been many years and decades that Israel has forgotten their God and they have no connection with their God altogether. અહીંયા એ બાબત લખેલી છે કે ઇસ્રાયેલી લોકો ઘણા વર્ષોથી અને સમયથી પ્રભુથી વિખૂટા પડી ગયા છે અને એમને કોઈ રીતે પ્રભુ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ રહ્યો નથી. And then they all come to Shmuel or Samuel, who is the prophet of God, because the Philistines are going to attack them. તેઓ બધા આ સમયે સમુએલની પાસે આવે છે અને શું કામ આવે છે? કેમ કે ફલિસ્તી લોકો એમના ઉપર પ્રહાર કરવાના હતા. And they come because they're scared. Therefore, they come to the prophet of God saying, please talk to God for us so that we may be saved. તે ફલિસ્તી લોકો એમના પર ચઢાઈ કરવાના હતા, એટલા માટે એ લોકો ખૂબ જ બીગ્યા હતા અને એમનાથી એ લોકો બચવા માંગતા હતા, એટલા માટે એઓ સમુએલ પ્રબોધકની પાસે આવે છે. And then Shmuel tells them, since અને you all પછી you all want to come back to God, because you all are in fear right now, then I will go and I will pray before God, and I will, on your behalf, I will do a self-judgment for all of you all. એટલા માટે હું તમારી સારું વિનંતી કરવા જઈશ પ્રભુ માટે, કેમ કે તમે લોકો આ ફલિસ્તી લોકો માંથી એ લોકોની ચડાઈથી બચવા માંગો છો, તેમના ભયથી બચવા માંગો છો, માટે હું તમારી આજીજી, તમારા કાલાવાલા અને તમારી વિનંતી લઈને પ્રભુ પાસે જઈશ. Now read verse 6. અને તેઓ મિસ્પામાં એકઠા થયા.
ને તેઓએ પાણી કાઢીને યહોવાની આગળ રેડ્યું ને તે દિવસે ઉપવાસ કર્યો ને ત્યાં કહ્યું કે અમે યહોવાની વિરુદ્ધ પાપ કર્યું છે અને સમુએલે મિસ્પામાં ઇસ્રાએલીઓનો ન્યાય કર્યો. Now you all got the understanding of what Shmuel was doing. Shmuel was basically acting like a judge to Israel and on their behalf praying to God for the judgment that is upon Israel. હવે આ કલમ પરથી આપણને સમજાય છે કે સમુએલ અહીંયા શું કરે છે. સમુએલ બધા લોકોની વતી પ્રભુ પાસે જાય છે અને એક મધ્યસ્થ તરીકે તે પ્રભુની આગળ બધા લોકોના પાપ કબૂલ કરે છે અને માફી માંગે છે. And it says they were pouring out water. They were not actually pouring out water. When it says that, it says they were weeping with tears and water which is coming out of their eyes. અહીંયા એમ લખેલું છે કે યહોવાની આગળ રેડ્યું, પાણી રેડ્યું, પણ એકચ્યુઅલી અહીંયા પાણી નથી રેડેલું, પણ એ પોતાના આંસુઓથી એ પ્રભુની આગળ રડતા હતા અને એનાથી પ્રભુની આગળ પસ્તાવો કરતા હતા. So now they were doing supplication for their lives. They were crying, they were asking, and they were begging and literally begging God to save them. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે એવો ઇસ્રાયેલ લોકો સમુએલની પાસે જાય છે અને સમુએલની સાથે મળીને તે પ્રભુની રડીને પ્રભુની પાસે વિનંતી કરે છે, આજીજી કરે છે, કાલાવાલા કરે છે અને પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ તમે અમને આ પરિસ્થિતિમાંથી બચાવો. So whenever you think of prayer, always think about judgment and self-judging yourself. અને જ્યારે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે તમારે એ વિચારવાનું છે, આપણે પોતાની જાતને તપાસવાની છે અને આપણો ન્યાય થનાર છે એ પણ આપણે વિચારવાનું છે. Why is this important? આ કેમ જરૂરી છે? This is important because we live our lives every day doing all sorts of nonsense. આપણે એટલા માટે આ જરૂરી છે કેમ કે આપણે રોજિંદી લાઈફ જે જીવન જીવીએ છે એમાં ઘણા બધા એવી બાબતો કરીએ છે કે જે પ્રભુને પસંદ પડે એવી હોતી નથી. And it becomes necessary for us to clean our lives every day before the presence of God. અને એટલા માટે જ એ જરૂરનું છે કે આપણે રોજ પ્રભુ પાસે જઈએ અને આપણે પ્રભુ આગળ એ આપણા પાપ કબૂલ કરીને આપણે આ પાપોમાંથી માફી માંગીએ અને આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ કરીએ. If I don't do that, and if I don't deal with my sins on a daily basis, then it's going to pile up on a shelf, and that sin is going to come back to me one day and hurt me. જો આપણે આવી રીતે રોજ આપણા પાપની કબૂલાત કરતા નથી અને પાપની માફી માંગતા નથી પ્રાર્થનામાં, તો આપણા પાપ એટલા બધા વધી જાય છે કે એક દિવસ એ પાપનો બોજ આપણે ઉઠાવી શકતા નથી. So God requires it from us that we come before Him every day, confess, and clean our lives out. Otherwise, God is going to tell you, you do not want to deal with your sins, then God will deal with your sins. એટલા માટે જ પ્રભુ અહીંયા એવું ઈચ્છે છે કે આપણે રોજે રોજ પ્રભુ પાસે જઈએ, પ્રાર્થનામાં આપણા પાપ કબૂલ કરીએ, આપણા પાપોની માફી માંગીએ. અને બીજી બાબત એમ કે છે કે જો તમે તમારા પાપ વિશે જો તમે અજાણ છો અને તમે પોતાના પાપ કબૂલ કરવા માંગતા નથી, તો પ્રભુ એક દિવસ એ બધી બાબતોનો બધા પાપોનો એ પ્રભુ ન્યાય કરનાર છે. Then when God looks at you, and one day He will choose a time and a season where He will take all your sins which you have not dealt with, and He will sort it out with you, and that day will be a day of pain. જો તમે આવી રીતે રોજ બરોજ તમારા પાપ પ્રભુ આગળ કબૂલ કરતા નથી અને તમારા પાપ રોજના રોજ વધતા જાય છે, તો એક દિવસ એવો આવશે કે પ્રભુ તમને એક દિવસ પકડશે અને આ તમારા બધા પાપોને લીધે તમારો ન્યાય કરશે. So although that punishment will come from God, but it's also a rectification for your life. Look at it positively. હા, પ્રભુ ચોક્કસ તમારા આ પાપોનો ન્યાય કરનાર છે, પણ બીજી બાબત એ બી છે કે પ્રભુએ પાપની સાથે તમારા પાપોની માફીનો માર્ગ પણ રાખેલો છે.
And it is only because you have not dealt with it on a daily basis. That's why God now has to deal with it, but it will come with pain, sickness, death, misery, poverty, and all the problems in life. જો તમે આવી રીતે રોજબરોજ પોતાના પાપ માફી માંગતા નથી પ્રાર્થનામાં, તો તમારા પાપ વધતા જાય છે. અને એ પાપો વધવાની સાથે જ્યારે પ્રભુ જુએ છે કે તમે એને કબૂલ કરતા નથી, ત્યારે પ્રભુને એનો ન્યાય કરવો પડે છે. અને એના માટે તમને શિક્ષા પણ કરવી પડે છે. અને એ શિક્ષા ગમે તે રીતની હોય, એ પછી ગરીબાઈની હોય, માંદગીની હોય, કે પછી બીજી કોઈ બી રીતની હોય, પણ તમારા પર એક શિક્ષા આવે છે. In 1 Kings, if you all please turn with me to 1 Kings chapter 8. Chapter 8? 8. Yes, 8. Verse And we will read from verse 26. 26. This is the prayer that King Shlomo or King Solomon prayed to God when he dedicated the temple that he built. અહીંયા એક પ્રાર્થના લખવામાં આવી છે સુલેમાન રાજાની, કે જ્યારે સુલેમાન રાજાએ મંદિર બાંધીને પ્રભુને અર્પણ કર્યું, ત્યારે આ પ્રાર્થના લખવામાં આવેલી છે. માટે હવે હે ઇસ્રાયેલના દેવ, તારા સેવક મારા બાપ દાઉદને આપેલું તારું વચન કૃપા કરીને સાચું પાડ. Keep reading 27. પણ શું દેવ ખરેખર પૃથ્વી પર વસશે? જો આકાશ તથા આકાશનું આકાશ તારો સમાવેશ કરી શકતું નથી, તો આ મારું બાંધેલું મંદિર તારો સમાવેશ કરે એ કેટલું બધું અશક્ય છે. 28. તો પણ હે મારા દેવ યહોવા, તારા સેવકની પ્રાર્થના પર તથા તેની વિનંતી પર લક્ષ આપીને આજે તારો સેવક જે આજીજી તથા પ્રાર્થના તાળીયાગર કરે છે તે તું સાંભળ. In this verse now we see both the words that King Shlomo is using. He's using the word prayer and he's using the word supplication also. અહીંયા જે આપણે કલમ 28મી વાંચી એમાં લખેલું છે સુલેમાન રાજાએ કે આજીજી તથા પ્રાર્થના, એ બે શબ્દ વપરાયેલા છે. So he's saying that someone has sinned against you, they can pray to you from this temple. Whereas someone who's forgotten you and has become heavy in sin, now even they will be able to come and pray and also cry out for mercy for their lives. Supplicate. જો તમે રોજબરોજ પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરીને તમારા પાપ કબૂલ કરો છો, તો બી તમે પ્રભુ પાસે આવી શકો છો. અને જો તમારા પાપ એટલા બધા વધી ગયા છે, તો પણ તમે પ્રભુ પાસે આજીજી તથા પ્રાર્થના સાથે પ્રભુ પાસે આવી શકો છો. Now, the reason why I'm talking to you about prayer is because I want you all to change your idea of what prayer is all about from the biblical concept and perspective. બાઇબલના આધારિત હું તમને આજે પ્રાર્થનાનો જે મતલબ સમજાવવા માંગુ છું એ છે. Remember, I said that you can have a conversation with our Lord Jesus, but you must needs only pray to God the Father. તમે ઈશુની સાથે વાતચીત કરી શકો છો, પણ તમારે જ્યારે યહોવા બાપ સાથે જ્યારે તમારે વાત કરવી છે, પિતા સાથે વાત કરવી છે, ત્યારે તમારે એક એનો આધાર હોવો જોઈએ. You know, if you ever have a chance to go to the Jewish synagogue and you take part in the prayers or the tefillah which happens when they are doing their service. જો તમને ક્યારેક એવો તક મળે યહૂદી લોકોના પ્રભુ મંદિરમાં જવાનું, તો તમે ત્યાં જઈને જોજો એ લોકો પ્રાર્થના અને આરાધના અને સ્તુતિ કેવી રીતે કરે છે તે તમે જોજો. Out there, all the prayers are said standing before God because they have a sense of judgment inside of them. એ લોકો જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તમે જોજો કે બધા ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રભુની આગળ ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરે છે અને પોતાના જાતની ચકાસણી કરે છે. It's a constant reminder in your soul that I am nothing, I am sinful, I have done all the rubbish in the world, and Lord, please judge me with your kindness and your compassion and your love.
અને એનો મતલબ એમ થાય છે કે આપણે જ્યારે પ્રભુની આગળ આવી રીતે ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પોતાની જાતને નીચી કરીએ છીએ, નીચી નમાવીએ છીએ અને પ્રભુને કહીએ છીએ કે પ્રભુ હું કંઈ નથી, પણ તમે જ સગડું છો અને તમે જ મને સગડામાંથી બહાર કાઢી શકો છો. So even if God has to give me pain and suffering, we should say, Lord, let your pain and suffering be there because I deserve it, but give me your kindness and the strength to live through it and to come out of it and to overcome it. જો આ બધી બાબતો છતાં પ્રભુ જો આપણા પર એવી કોઈ તકલીફ આવે છે, શિક્ષા કરે છે અને આપણે સહન કરવાનો વારો આવે છે, તો આપણે એ સહન કરી શકીએ એના માટેની કૃપા આપે પ્રભુ પાસે માંગવાની છે. So do not come to a place where you not only have to pray about yourself, but now you have to supplicate and beg for mercy and for deliverance and for rectification. That means they're two different things altogether. That means you are in deep sin. અહીંયા તમારે માત્ર ખાલી પ્રાર્થના જ નથી કરવાની, પણ તમારે આજીજી કરવાની છે, કાલાવાલા કરવાના છે ને પ્રભુને વિનંતી કરવાની છે કે આ બધી બાબતોમાંથી પ્રભુ તમને બહાર કાઢે. Now, intercession is a different thing altogether. અને પ્રભુની પાસે જઈને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ અને આજીજી કાલાવાલા કરીએ છીએ, ત્યાર પછીનો જે તબક્કો આવે છે એ પ્રભુની સાથેની વાતચીતનો છે, એ આપણે જોવાના છે. Open with me to the book of Genesis, chapter 23, and we're going to read 23 ઉત્પત્તિ verse 7 and 8. 7મી કલમ અને 8મી કલમ આપણે વાંચવાના છીએ. અને ઇબ્રાહિમ ઉઠ્યો ને તે દેશના લોકોને એટલે હેથના દીકરાઓની આગળ પ્રણામ કર્યા અને તેઓની સાથે વાતચીત કરીને કહ્યું કે હું મારી આગળથી મારી મરેલીને દાટું એવી જો તમારી મરજી હોય તો મારું સાંભળો ને મારે સારું સોહારના દીકરા એફ્રોનને વિનંતી કરો કે. So vinanti means request, right? Yes. Intercede. That means now Abraham is looking at the body of his wife Sarai laid down and ready to be buried. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કલમમાં કે ઇબ્રાહિમ પોતાની પત્ની છે એને મરી ગયેલી છે, એને દાટવાને માટે જઈ રહ્યો છે. And now he needs to purchase a place to bury her. અને એના માટે એને એક જમીન ખરીદવાની જરૂર પડે છે. So he comes to the place where all the elders of the city sit down and they take care of all the judicial matters of the city during a certain time of the day. અને એટલા માટે તે એવી જગ્યાએ જાય છે જ્યાં સોહારના દીકરાઓ બેઠા હોય છે અને આ બધી બાબતો છે જેમના હાથમાં હોય છે તેમના પાસે જઈને વિનંતી કરે છે તેના માટે. And he wants to buy a certain place called Machpelah, which is identified, and he knows who the owner of that place is. અને એને ખબર હોય છે કે જે જગ્યા એને ખરીદવી હતી એ જગ્યાનો માલિક કોણ છે, એટલા માટે એ ત્યાં જઈને એ લોકોને વિનંતી કરે છે. But he does not directly open conversation with the owner. He opens conversation with the entire people, elders, so they are a witness and they will intercede for him with the owner. એ માલિકની સાથે સીધા વાતચીત કરતો નથી ઇબ્રાહિમ, પણ ઇબ્રાહિમ જઈને ત્યાં જે બેઠેલા હોય છે વ્યક્તિઓ એની સાથે જઈને વાત કરે છે એના માટે. So you see, this is very, very important because Abraham does not want to be cheated out of anything and he needs a witness to what he is doing. અહીંયા એક બાબત આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે કે ઇબ્રાહિમ કોઈ રીતે અહીંયા અલગ બાબતમાં પડવા નથી માંગતો, પરંતુ એ सीधी જઈને વિનંતી કરે છે જગ્યા માટે. So there is a chance for us humans to always involve another person on your behalf to ask for something. અહીંયા આપણને એ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ કે બાબત માટે કોઈને વચ્ચે રાખીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ રીતે છેતરાશું નહીં.
Open with me to Isaiah chapter 47, and we shall read verse 3. યશાયા 47, verse 3. યશાયા 47 અને 23મી કલમ આપણે વાંચીએ. Verse 3. સોરી, 3જી કલમ આપણે વાંચીએ. તારું શરીર ઉઘાડું થશે, તારી લાજ પણ જોવાશે. હું વેર લઈશ ને કોઈ માણસ બચી જશે નહીં. God is telling Israel through the prophet Yeshua that I will expose your nakedness, and even the reproach shall be seen. I shall take vengeance and shall not intercede for any human being. Now, here we are seeing that God is saying that He will not intercede for any human. અહીંયા આપણે આ વચનમાં લખેલું છે એ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પ્રભુ યહોવા પોતે કહે છે કે તારું શરીર ઉઘાડું થશે, તારી લાજ પણ જોવાશે અને હું વેર લઈશ. એટલે પ્રભુ પોતે આપણા વતી વેર લેશે. This role of intercessor, or to intercede for any human being, is the role of the Son of God, and that is Jesus. અને જે મધ્યસ્થી અહીંયા જોઈએ છે એ મધ્યસ્થી તો આપણા પ્રભુ ઈશુ છે, જે આપણે સમજીએ છીએ કે એમણે આપણા માટે મધ્યસ્થી કરેલી છે. Whenever God knows that we are in trouble and Satan is going to condemn us to death, He sends the presence of His Son at our right hand side to intercede for us, because Jesus is our intercessor. જ્યારે કોઈ રીતે આપણને શૈતાન પોતાના કબજામાં લેવા માંગે છે, પોતાના હાથોને નીચે લેવા માંગે છે, આપણને સપડાવી દે છે, ત્યારે એક છુટકારાનો માર્ગ છે ઈશુ છે. એ પ્રભુ આપણા યહોવા બાપ આપણા જમણા હાથે મોકલે છે, જેથી કરીને તે આપણને સઘળી બાબતોમાંથી બચાવી લે. So if Jesus is able to intercede for you and me to the Father on our behalf, much more you and me should be able to intercede for each other to God the Father on our behalf. પ્રભુ ઈશુ જો આપણા વતી યહોવા બાપ આગળ વિનંતી કરી શકતા હોય તો આપણે પણ એકબીજા માટે વિનંતી કરી શકીએ છીએ. The New Testament and the Gospels is full of places where it says then Jesus prayed, and Jesus went up to the mountain and He prayed, and then He supplicated. Sorry. નવા કરારમાં આપણે ઘણા બધી જગ્યાએ વાંચીએ છીએ કે પ્રભુ પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ વિનંતી કરે છે, મધ્યસ્થી કરે છે, પહાડો ઉપર જઈને પ્રભુ પ્રાર્થના કરે છે. And like Him, we also have to follow the example of how Jesus lived and prayed, interceded, and supplicated on our behalf. અને જેવી રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે હંમેશા પ્રાર્થના કરે છે, મધ્યસ્થી કરે છે, આજીજી કરે છે, કાલાવાલા કરે છે અને મધ્યસ્થ બનીને આપણા વતી પ્રાર્થના કરે છે યહોવા બાપ આગળ, એવી રીતે આપણે પણ બીજાઓને માટે હંમેશા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. એવું એક આપણને ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. Our relationship with God should be very complete in this regard, complete and perfect with Him. આપણું જે અહીંયા સંબંધ છે પ્રભુ સાથેનો છે એ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત અને ખૂબ જ સારો અને સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ. It's very, very important to understand the idea and concept of prayer. When I'm praying, I'm reflecting on my condition, I am self-judging myself, and I'm dealing with the sin in my life. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણે આપણા પોતાની જાતનો અંતર તપાસ કરવાનો છે. આપણે જોવાનું છે કે આપણે પાપી છીએ કે અને આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરવાની જરૂર છે, અને ક્યાં આપણે ઓછા માલુમ પડીએ છે ત્યાં આપણે પ્રભુ આગળ જણાવવાનું છે. Prayer is not a casual conversation with God. It is not. એ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી કે સામાન્ય વાતચીત નથી કે જે આપણે પ્રભુ સાથે કરીએ છીએ. You can have a conversation with our Lord Jesus, but you cannot have a conversation with God the Father. એ સામાન્ય બાબત જ્યારે આપણે માનીએ છીએ ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે પ્રભુ સાથે વાત કરી શકીએ, ઈશુ સાથે વાત કરી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે યહોવા બાપની વાત આવે છે ત્યારે આપણે એવી રીતે વાત કરી શકતા નથી.
I urge you, the next time you want to pray or during your time of prayer, you should try to stand and remember that you're standing before God the Father in judgment, and then pray to Him with your whole heart, saying that you are a sinner. હું તમને અહીંયા એક વિનંતી કરવા માંગુ છું કે હવે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે તમે ઊભા રહીને જાણે કે ન્યાયના દિવસે પ્રાર્થના કરો છો, ન્યાયકાળના સમયે એવી રીતે ઊભા રહીને પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરજો. It's the only way we can rectify our lives, rectify our souls, and rectify our lives before God on a daily basis. અને આ જ એક રસ્તો છે, આ જ એક માર્ગ છે કે જે દ્વારા આપણે રોજબરોજ આપણા પાપ કબૂલ કરીને એમાંથી આપણે પાપની માફી માંગી શકીએ છીએ અને આપણા પાપના પુંજમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. So, friends, I'll leave you all with this very, very important concept and understanding of what prayer is all about. અને અહીંયા હું આ બાબત સાથે પૂરું કરવા માંગુ છું કે આપણે પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ અને પ્રભુની આગળ કેવી રીતે આજીજી, કાલાવાલા અને વિનંતી લાવવી જોઈએ. And God bless all of you all. Till we meet next week, we will have a different topic and we will connect. God bless all of you all. Till next Wednesday. God bless. Good night. પ્રભુ બધાને આ વચનો દ્વારા આશીષિત કરે અને આવતા અઠવાડિયે આપણે બીજા વિષય સાથે મળીએ ત્યાં સુધી બધાને પ્રભુની સલામ.